शांति। आज 18/6/24 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने अवगुण गुड़ी को समाप्त करिवा पाई संपूर्ण प्रयास कर। जो गुणर अभाव रही तार हिसाब रख। दिव्य गुणर दान दियो तेबे गुणवान होइजिवो। प्रश्न, गुणवान हेबा पाई प्रथम श्रीमत कौन मिली? उत्तर, मीठे बच्चे, जदि तुमे गुणवान हेबाकू चाहुच तेबे 1 नंबर, काहारी देह को देख नाही, निजकू आत्मा मने कर। एकमात्र बाबांको ठारो सुण, बाबांको ही देख, मनुष्य मत को देख नाही। 2 नंबर, देह अभिमानर वशीभूत होई एभली कौनसी कार्य कर नाही जहा द्वारा बाबा एवं ब्राह्मण कोरल नाम बदनाम हेबो। ओलटा चालीचलन द्वारा केबे भी गुणवान होई परिबो नाही। सेमानकु कुलर कलंक बोली कुहाजिबो। ओम शांति। बापदादांको हातरे मोतीर फूल थिला। एही भली सुंदर फूल हेबा पाई बाबा साक्षात्कार कराउछंती। तुमको एही भली सुगंधित फूल हेबाकू पड़िबो। पिलामाने जानिछंती आमे निश्चित भावरे फूल थिलु, गोलाप फूल, मोतीर फूल अथवा हीरा थिलु। एबे पुणी हेबाकू जाउछु। एहा सत्य कथा। आगरु तो केवल मिछ ही मिछ थिला, सत्यर चिन्ह मध्य नथिला। एबे तुमे सच्चा हेबाकू जाउछ। पुणी सच्चा भितरे समस्त गुण मिछ ही मिछ थिला, सत्यर चिन्ह मध्य नथिला। एबे तुमे सच्चा हेबाकू जाउछ। पुणी सच्चा भितरे समस्त गुण मध्य रहिबा दरकार। जहा पाखरे जेते गुण थिबो सेतिकी अन्यमानकू दान देई निज समान करि परिबो। सेथिपई बाबा पिलामानकू कहउछंदी, पिले निज गुणर चाट रख, निजको देख, मो भितरे कोनोसी अवगुण नाही तो, केउ दैवी गुणर अभाव रहिछि। तेणु रात्रि रे प्रतिदिन निजर दैवी गुणर चाट लेख। दुनियार मनुष्य मानकर कथा अलगा, किंतु तुमे तो एबे साधारण मनुष्य नुह, तुमे ब्राह्मण अट। जदिओ मनुष्य मनुष्य ही अटंती, किंतु प्रत्येकंकर गुणरे चलनी फरक रही थाए। मायार राज्य रे मध्य केही केही मनुष्य बहुत भल गुणवान थांती, किंतु सेमाने बाबांकू जानी न थांती। सेमाने बहुत आध्यात्मिकवादी, सरल हृदय संपन्न होई थांती। दुनिया रे तो मनुष्य मानक भितरे भिन्न भिन्न प्रकारर गुण रहिछि, किंतु देवता हेले तो समस्तंक भितरे सर्वदैवी गुण रहिबो। बाकी पाठ पढ़ा आधार रे पद कम बेसी होई थाए। प्रथम कथा हला निजे भल भावे पढ़िबा को हेबो एवं द्वितीय कथा निज भितरु अवगुण गुड़ी को बाहर करबा को हेबो। ए कथा पिला माने जानुछंती। आमे सारा दुनिया ठारू एकदम स्वतंत्र अटु। एठारे एकमात्र ब्राह्मण कुलर सदस्य ही बसिछंती। शूद्र कुलरे मनुष्य मत एवं ब्राह्मण कुलरे ईश्वरीय मत रहिछि। सर्वप्रथमे तुमको बाबांकर परिचय देबाकू हेबो। तुमे कहूछ जे अमुक व्यक्ति तर्क करुछंदी। बाबा तुमको बुझाइथिले, लेखि दिया जे आमे ब्राह्मण अथवा बिके ईश्वरीय मतरे परिचालित हेउछु। तेबे बुझिजिबे जे एमानक ठारू भल त आउ केही नाहांती। उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान। आमे माने तांकर संतान। तेणु श्रीमतरे परिचालित हेउछु। आमे एबे मनुष्य मत अनुसारे परिचालित हेउनाहु, ईश्वरीय मतरे परिचालित होई देवता हेउछु। आमे मनुष्य मत को बिल्कुल छाड़ी देइछु। एपरि कहिबा द्वारा तुम सहित केही तर्क करि परिबे नाही। जदि केही कहिबे ए कथा केउठारु सुनिल, किए सिखाइछंदी, तेबे तुमे कहिबो आमे ईश्वरीय मतरे चालुछु। एथिरे प्रेरणार कथा नाही। अविनाशी पिता ईश्वरंक ठारू आमे शिखुछु। कुह भक्ति मार्गर शास्त्र मत अनुसारे आमे तो बहुत समय धरी परिचालित हेलु। एबे आमको ईश्वरीय मत मिलुछि। तुम मानकु बाबांकर महिमा करिबाकू हेबो। प्रथमे बुद्धि रे रखिबाकू हेबो जे आमे ईश्वरीय मतरे चालुछु। मनुष्य मत को आमे स्वीकार करूनाहु कि शुणुनाहु। ईश्वर कहउछंदी, खराब कथा शुण नाही, खराब कथा देख नाही, एहा मनुष्य मत। आत्मा को देख, शरीर को देख नाही। एहा तो पतित शरीर अटे, एहाकू काहेकि देखिबो? एही आखिरे एहाकू देख नाही। एही शरीर तो पतितरु पतित होई जाइछि।
ଏଠାକାର ତ ଶରୀର ତ ସୁଧୁରିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ପୁରୁଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆତ୍ମା ସୁଧୁରୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯାହା ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ, ଏକମାତ୍ର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯିଏ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ହେଉଛ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ କି? ଆତ୍ମା ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ନେଉଥିବ, ଏହା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ। ପରମଧାମରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି। ଶରୀର ତୁଳନାରେ ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଏହା କମ୍ ସ୍ଥାନ ନେବ। ତୁମକୁ ତ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନଦାତା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟା ମାଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଦୟା କରିପାରିବେ। ତୁମକୁ ଏବେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୟାର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର, ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତାଙ୍କର ଦୟାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଲୋକେ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ହାତରୁ କେଶର ଆଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ପାଠପଢ଼ାର କଥା ରହିଛି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠଶାଳାକୁ ଆସିଛୁ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପାଠଶାଳା ସ୍ଥାପନ କର, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖିବେ। କେହି କେହି ପୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲି ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନୀମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବେ, ଯଦି ଏଭଳି ଚାଲିଚଳନି ରହିଛି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କର ଚଳନୀରେ ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସିଏ ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇଲେ ନା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୋଷ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଚଳନ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ? କାହାର କାହାର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଦୂର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା ଜଣ ଜଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ ନା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ନ ହେଲା ତେବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବାବା ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୁଣ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପଚାରନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସତ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହା କାହା ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହୁଛି, ତେଣୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଯିଏ କରିବେ ସିଏ ଦେବତା ହେବେ। କହିବା ପରେ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କରିନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବି ଏହି ଜନ୍ମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାହା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱତଃ କହିଦିଅ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତ ସର୍ଜନକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରର ରୋଗ ନୁହେଁ, ମନର ରୋଗ କହିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଆହୁରି ବିଚାର ଆସୁଛି, ତେବେ ବାବା ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତେବେ ତୁମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଗୁଣ ନ ବାହାରିଛି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅବଗୁଣ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା।
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସିଏ କିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କିପରି? ଏ କଥା ତ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମର ଗୁଣ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ଅବଗୁଣ ରହିଲେ କାହାକୁ ତୀର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ନୋଟ୍ କର, ଆମ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ତେବେ ମନ ଭିତରେ ଖାଇବ। କ୍ଷତି ହେଲେ ମନ ଖାଇଥାଏ। ବେପାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ହିସାବ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଲାଭ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଖାତା ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖ, ନଚେତ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି କରାଇବ। ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଦେହ ଅଭିମାନୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଚୁକ୍ତ କରି ଚାଲ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜନ୍ମରୁ କେହି ରାଜା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ନା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ନା, କେହି 6 ମାସ ପରେ, କେହି ପୁଣି 8 ମାସ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ଦେଖନ୍ତି ଏତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କିଛି କିଛି ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। କେହି ପୁଣି ମଝିରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ? ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ପାଠପଢ଼ାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ଆରେ ବିଶ୍ୱର ପିତା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପୁଣି ତୁମେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛ। ଦେଖ ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ତୁମକୁ ବିମୁଖ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଲାତ ମାରି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମର ମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ପାଦ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହା ପୁରୁଣା ରାବଣର ଦୁନିଆ। ଆମେ ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିପାର। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନଥିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେତିକି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତେବେ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ, ସେତେବେଳେ ବାବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବେ। ତୁମେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିଛ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ, ଚିତ୍କାର କରିବ, ଅଫସୋସ କରିବ। ବିନା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବାବା ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ତୁମକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ତୁମେ ପୁଣି ଏସବୁ କାମ କରିଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ରାବଣର ମତରେ ଆମେ କେତେ ପାପ କରିଛୁ। ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହି ଆସିଛୁ। ଏହା ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅପମାନ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ବାବା ଉଲୁଗୁଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କିପରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଏହା ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ର ଏହି ଫଳାଫଳ ହିଁ ଥିଲା। ବାବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝାଇବେ ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚିତ। ମାୟା ଏପରି ଯିଏକି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ କେଉଁଠି ବି ଠାବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କର। ତୁମର କୌଣସି କର୍ମ ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଇବା ଭଳି ନ ହେଉ। 2 ନମ୍ବର, ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ବେମାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସତ୍ୟତାପୂର୍ବକ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଅବଗୁଣକୁ ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି।
ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗୁଣବାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବିନାଶୀ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସେବା କରୁଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ, କେବଳ ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। କାରଣ ସେବା କରିବାରେ ଯେଉଁ ବିନାଶୀ ରାଜକୀୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଏହିଭଳି ହିସାବ କିତାବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଦେହର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ରହିଛି ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ସେହିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବନ୍ଧନଠାରୁ ବା ରାଜକୀୟ ହିସାବ କିତାବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଇଲ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ, ଫାଇନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।